and welcome to the second part of Footprints Without Feet. In our previous video, we discussed the detailed summary and then main themes of the story, and we also discussed the main characters from the story. I hope you have gone through the video. Now let's come to the second part. In this part, we'll discuss the important question and answers. But first, let's revise story to কিহৰ ওপৰত আছিলে আমি অলপমান মনত পেলাই লওঁ Footprints Without Feet is written by A.G. Wells. It is a science fiction story. So এটা genre হয় science fiction. য'ত মানে সায়েন্সৰ যিবিলাক ডিস্কভাৰী হয় সায়েন্সৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত মানে novels লিখা হয় or fiction লিখা হয়. It is about the story Footprints Without Feet is about Griffin. Griffin is a brilliant scientist who discovers how to make himself invisible. So Griffin is a বহুত brilliant scientist হয় যোনে মানে এটা ways discovery কৰে যে তেওঁ কেনেকে মানুহক invisible বনাব পাৰি মানুহক human body কেনেকে invisible বনাব পাৰি. Instead of using his gift wisely, he misuses it for selfish and unlawful purposes. কিন্তু গ্ৰিফিনে তেওঁৰ যিটো গিফ্ট হয় যিটো তেওঁ ডিস্কভাৰী কৰিলে সেইখিনি তেওঁ ভাল কামত ইউজ নকৰি পেলাই বেয়া কামতহে ইউজ কৰিলে কিছুমান ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে বা কিছুমান সেলফিশ ৰিজনৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে তেওঁ এটা ৰেয়াৰ কেমিকেল ইউজ কৰিছিল এটা ডিস্কভাৰ কৰিছিল যিটো তেওঁ গিলিছিল খাই পেলাই তেওঁ ইনভিজিবল হৈ গৈছিল The story shows how unchecked scientific knowledge and when combined with greed and irresponsibility can become harmful to society. So story to ama ki dekhai je keneke unchecked knowledge when combined with greed and irresponsibility. Jetia scientific knowledge manuhor thake bahut abilities thake kisuman but tar pisot teo hekini abilities beya kamot use kore teo bahut irresponsible hoy and then bahut greedy hoy lubhi hoy and hekini তেতিয়া সেই সাইন্টিফিক নলেজও আমাৰ ভাল কামত ইউজ নহয় পেলে বেয়া ক্ষেত্ৰতহে ইউজ কৰা যায় তেতিয়া আমাৰ বেয়া হয় আমাৰ তেওঁৰ মানুহজনৰ ইন্ডিভিজুৱেল যিজনে কাম কৰিছিল হেতু তেওঁৰো বেয়া হয় এন্ড দেন আমাৰ সোসাইটিৰো বেয়া হয় সো Footprints Without Feet আমাক এইটোৱে দেখাব বিচাৰিছে বুজাব বিচাৰিছে who was Griffin and what was his discovery so Griffin কোন আছিল এন্ড তেওঁ কি ডিস্কভাৰ কৰিছিল এইটো 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে জাস্ট one lines are enough Griffin was a brilliant but lawless scientist. So Griffinor আমি ইন্ট্রোডাকশন কেনেকৈ দিব পাৰো ইন্ট্রোডাকশন দিবলৈ হলে Griffin এজন বহুত brilliant scientist হয় but তেওঁ unlawful person মানে he is not a good person তেওঁ কোনো ল ফলো কৰা নাছিল সোসাইটিৰ পৰা এখন সমাজত থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক ল আমি ফলো কৰিব লাগে তেওঁ কোনো ফলো কৰা নাছিলে কোনো মৰালিটি নাছিলে তেওঁ এথিক্স নাছিলে and he was very irresponsible তেওঁ কি ডিস্কভাৰ কৰিছিল he discovered a drug that could make a human body invisible you can write rare drug also he discovered a rare drug he discovered a rare drug যেটো মানে সাধাৰণতে মানে ইজিলি পোৱা নাযায় তেনেকুৱা এটা ড্ৰাগ ডিস্কভাৰ কৰিছিল যেটো খাই পেলাই মানুহৰ বডি ইনভিজিবল হৈ যায় why did Griffin set fire to his landlord's house Griffine নিজৰ ল্যান্ডলৰ্ডৰ হাউসটো কিয় জ্বলাই দিছিলে because the landlord disliked Griffin and who tried to evict him so Griffinok landlord jone beya paisile and then tak ghorotor pura ulai dio bisariছিলে in anger and revenge to take revenge mane Griffin eta khongote tar khong uthisil and then he potihot lo revenge lobo bisariছিলে he karone Griffine he set the house on fire and escaped using his invisibility so teo he karone he ghortu jolai bole tar pura polai goisil Who is the author of Footprints Without Feet? So Footprints Without Feet story tour author কোন হয়? It is written by A.G. Wells. আমি জানো already. How did Griffin make him invisible? Griffin নিজকে কেনেকৈ invisible বনাইছিলে? He swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. তেওঁ কি কৰিছিল এটা ডিস্কভাৰ কৰিছিল এটা ৰেয়াৰ ড্ৰাগ যেটো মানে আমি সাধাৰণতে নাপাও এটা ৰেয়াৰ কেমিকেল এটা তেওঁ খাইছিল এন্ড খোৱাৰ পিছত তেওঁৰ বডিটো কেনেকুৱা হৈ গৈছিল ইটস লাইক আ শীট অফ গ্লাছ মানে গ্লাছৰ এখন গ্লাছ যেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেন্ট থাকে মানে ইপাৰ দেখা পায় তাতে মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত গ্লাছবিলাক ইমান ট্ৰান্সপাৰেন্ট থাকে যে আমি গমে নাপাওঁ তাতে গ্লাছ আছে আমি গৈ পেলাই সন্মুখত গ্লাছ আছে বাট আমি গম পোৱা নাই বাট খুন্দা খালে আমি গম পাওঁ যে ওকে ইয়াতে কিবা এখন গ্লাছ আছে সো তেনেকুৱাকৈ তেওঁৰ বডিটো হেনেকুৱা ট্ৰান্সপাৰেন্ট হৈ গৈছিল Why did Griffin set fire to his landlord's house? So Griffin landlordৰ হাউসত কিয় জ্বলাই দিছিল জুই because he wanted to take revenge because Griffinৰ যিজন landlord আছিল landlorde তাক বিয়া পাইছিল and তাৰ ঘৰৰ পৰা উলাই দিব বিচাৰিছিল সেই কাৰণে হে খঙতে and to take revenge ল'বৰ কাৰণে ঘৰটো জ্বলাই দিছিল How did Griffin escape after burning the house? So Griffin ঘৰটো জ্বলোৱাৰ পিছত কেনেকৈ তাৰ পৰা পলাই গৈছিল
He removed his clothes and to become invisible and ran away unnoticed. So কেনেকে পলাই গৈছিল গ্ৰিফিনে গ্ৰিফিনৰ বডিটো এনেও ইনভিজিবল হৈ আছিলে বিকজ তেওঁ যিটো কেমিকেল ড্ৰাগ যিটো খাইছিলে খোৱাৰ পিছত বডি ইনভিজিবল হৈ আছিল বাট তেওঁৰ যিখিনি ক্লথছ আছিলে সেইখিনি ভিজিবল হৈ আছিলে বিকজ ক্লথছখিনি ইনভিজিবল কৰিব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ ক্লথছখিনি ৰিমুভ কৰি পেলাই কমপ্লিটলি ইনভিজিবল হৈ গ'ল আৰু তেনেকৈ তাৰ পৰা পলাই গৈছিল তাতে কোনেও দেখা নাপায় Why was Griffin wandering on the street? So তেওঁ লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰীটত কিয় ঘূৰি ফুৰি আছিলে আমি গম পাইছোঁ যে যেতিয়া যিজন লেণ্ডলৰ্ড হয় তেওঁৰ ঘৰত জুই লগাই পেলাই গ্ৰিফিন তাৰ পৰা পলাই গৈছিল বাট পলাই গৈ পেলাই তেওঁ লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰীটত কিয় ঘূৰি ফুৰি আছিলে Griffin was wandering on the streets because he had no clothes, no money and no shelter after becoming invisible. কিয় ঘূৰি আছিলে because গ্ৰিফিনৰ কোনো পইচা নাছিলে তেওঁৰ কোনো লগত তেওঁৰ কোনো কাপোৰ নাছিলে পিন্ধিবৰ কাৰণে এণ্ড দেন তেওঁৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট থকা জাগাও নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁ লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰীটত মানে ইনভিজিবল হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল Where did Griffin first take shelter after becoming invisible? So Griffin invisible হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে ক'ত সোমাইছিলে বা প্ৰথমতে ক'ত আছিলে He sneaked into a London store to keep warm and find clothes. So firstতে এটা লাৰ্জ লণ্ডন ষ্ট'ৰ বহুত ডাঙৰ লণ্ডনৰ ষ্ট'ৰ এখনত তেওঁ সোমাই গৈছিল মনে সোমাই গৈ পেলাই তাতে তেওঁ ফুড খোৱা বস্তু পাইছিলে খাইছিলে এণ্ড দেন কাপোৰ তাতে নতুন কাপোৰ পিন্ধিছিলে এণ্ড দেন তাতেই ৰাতিটো আছিলে How did Griffin escape from the London store? So London store পৰা গ্ৰিফিন কেনেকৈ পলাই আহিলে গ্ৰিফিন যেতিয়া ৰাতি আছিলে তাতে শুই আছিলে পুৰা খোৱা বস্তু খাই পেলাই দেন কাপোৰ পিন্ধি শুই থকাৰ পিছত ৰাতিপুৱা মৰ্নিং হোৱাৰ পিছত তাৰে ষ্ট'ৰৰ যিবিলাক এছিষ্টেণ্ট হয় সিহঁতে আহি পেলাই তাক ধৰা পেলাইছিল ধৰা পেলোৱাৰ পিছত হি টুক আপ হিজ ক্লথছ এগেইন এণ্ড বিকেম ইনভিজিবল সি নিজৰ গোটেইখিনি কাপোৰ এগেইন ৰিমুভ কৰিলে এণ্ড ৰিমুভ কৰি পেলাই তাৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল How did Griffin manage to get clothes at the London store? So London store Griffin কেনেকৈ clothes খিনি পাইছিলে clothes পিন্ধিবৰ কাৰণে He slipped into a large store at night put on clothes and shoes and hat and also ate food there. So Griffin ৰাতি সব মানুহ নাথাকাৰ সুযোগ লৈ পেলাই ৰাতি দোকানৰ মানুহবিলাক গুচি গৈছিল দোকানখন বন্ধ কৰি পেলাই and then Griffin মনে ষ্টৰত সোমাই গৈছিল সোমাই গৈ পেলাই তাতে দেখা পাইছিলে ফুড আছে and then clothes আছে তাৰে পৰা সি ক্লথ লৈছিলে শ্বুজ লৈছিলে মানে জোতা এণ্ড দেন হেট লৈছিলে টুপি লৈছিলে যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা আছিলে তো তাৰে পৰা সি লৈ পেলাই পিন্ধিছিলে এণ্ড দেন পিন্ধি ফুড কিবা কিবি খোৱা বস্তু খাই পেলাই তাতে শুই আছিলে However, when discovered the next morning, he had to remove them to escape invisible again. But তেওঁ যিখিনি clothes পালে তাতে পোৱাৰ পিছত পিন্ধাৰ পিছত সেইখিনি তেওঁ ৰাখিব নোৱাৰিলে বিকজ মানুহবিলাকে তাক চেঞ্জ কৰিলে তো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত তাহাঁতে তাক ধৰিব খুজিলে বাট যিহেতু বাচিব লগাৰ কাৰণে সেই ক্লথছখিনি আগেইন ৰিমুভ কৰি পেলাই তাৰ পৰা পলাই গ'ল Why were the clergyman and his wife surprised in this study? So clergyman যিখিনি ইপিং ভিলেজৰ আছিলে clergyman and his wife ইপিং ভিলেজৰ আছিলে so ভিলেজৰ clergyman and his wife কিয় সাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে studied গৈ পেলাই Why? They heard noises and found money missing from their study, but no one was there. কি হৈছিলে যেতিয়া clergyman and his wife তেওঁলোক আছিলে ঘৰটো তেওঁলোকৰ ষ্টাডিৰ পৰা কিছুমান নইজ শুনা পাইছিলে কিছুমান শব্দ শুনা পাইছিলে এণ্ড গৈ পেলাই দেখা পাইছিলে যে তাতে শব্দ শুনা পাই ভাবিছিলে যে ওকে ৰুমটোত কোনোবা মানুহ আছে দেন ৰুমটোত সোমাই গৈ পেলাই কি দেখিলে তাতে পইচাবিলাক কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গৈছে বাট তাৰ পৰা ওলাই অহা এণ্ড দেন সোমাই যোৱা কোনো মানুহ তেওঁলোকে দেখা নাছিলে চ' এইবিলাক এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী ইভেণ্ট বুলি ক্লাৰ্জিমেনৰ বহুত ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে They were shocked because it seemed as if an invisible man had stolen it. So তেওঁলোক বহুত ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে এণ্ড শ্বকটো হৈছিলে বিকজ এনেকুৱা লাগিছিল যে কোনোবা এজন মানুহ ইনভিজিবল হৈ পেলাই তাতে সোমাই আহিছিল এণ্ড দেন সেই পইচাখিনি চুৰ কৰি লৈ গ'ল চ' যিটো মানে বহুত ষ্ট্ৰেঞ্জ ইভেণ্ট আছিলে তেতিয়ালৈকে কোনেও গম পোৱা নাছিলে যে এজন চাইণ্টিষ্টে এনেকুৱা এটা কেমিকেল বা ড্ৰাগ এটা ডিস্কভাৰ কৰিছে চ' সেইকাৰণে এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰেঞ্জ ইভেণ্ট আছিলে Who was Griffin? How did he become invisible? আমি এইটো আকৌ এটা কুৱেশ্যনত পাই আহিছোঁ বাট ডেট ৱাজ ফৰ 1 মাৰ্ক এইটো 1 মাৰ্কৰ আনচাৰৰ কাৰণে হয় বাট এইটো তোমালোকৰ লংগাৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে লংগাৰ কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা Griffin was a brilliant scientist but as an eccentric and lawless man. So Griffin এজন বহুত ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট হয় বাট তেওঁ বহুত ললেছ মানুহ আছিলে তেওঁ বহুত চেলফিছ আছিলে
selfish, law nathaka lawless manu, and then irresponsible manu asile. And then he was also ill tempered. Ill tempered, you can also write ill tempered. Ill-tempered asile. He carried out various experiments to prove that human body could become invisible. তেওঁ বহুত বছৰৰ পৰা কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আহিছিলে যে হিউম্যান বডিক কেনেকে ইনভিজিবল বনাব পাৰি, কেনেকে ইনভিজিবল কৰিব পাৰি. After years of research, he discovered certain drugs that could make human body invisible. And বহুত বছৰৰ ৰিসাৰ্চৰ পিছত, বহুত বছৰৰ ষ্টাডিজৰ পিছত, এক্সপেৰিমেন্টৰ পিছত তেওঁ এনেকুৱা এটা ডিস্কভাৰ কৰিছিলে, এনেকুৱা এটা ৰেয়াৰ ড্ৰাগ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে যিটো খাই পেলাই মানুহৰ বডি ইনভিজিবল হৈ যাব পাৰে. সেইটো তেওঁ নিজৰ ওপৰতে ট্ৰাই কৰিছিল. তেওঁ নিজে সেইটো ড্ৰাগটো খাইছিলে, খোৱাৰ পিছত তেওঁ ইনভিজিবল হৈ গৈছিল. When he swallowed these drugs, he became invisible. তেওঁ ফাৰ্ষ্টত নিজৰ ওপৰতে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে, তেওঁ নিজে ড্ৰাগটো খালে এণ্ড খোৱাৰ পিছত তেওঁ ইনভিজিবল হৈ গ'ল. বাট তেওঁ নিজৰ যিটো গিফ্ট, যিটো ডিস্কভাৰ কৰিলে, কৰাৰ পিছত তেওঁ সেইখিনি ডিস্কভাৰীটো ভাল কামত ইউজ নকৰিলে. However, Griffin misused his discovery. Instead of using his power for the welfare of mankind, he used it for revenge, theft, and selfish acts. So, তেওঁ নিজৰ ডিস্কভাৰীটো ভাল কামত ইউজ নকৰি পেলাই, মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ নকৰি পেলাই বেয়া কামত ইউজ কৰিলে, ক্ৰিমিনেল কামবিলাকত ইউজ কৰিলে, ফৰ ক্ৰিমিনেল পাৰ্পাজেছ, টু টেক ৰিভেঞ্জ বা চুৰ কৰিবৰ কাৰণে, সেইবিলাক কামৰ কাৰণে তেওঁ ইউজ কৰিব ধৰিলে লাহে লাহে. The invisibility made him powerful, but it also isolated him from society and led to his downfall. So this is very important. The power of invisibility. Our invisibility যেটো power হয়, এটা বহুত powerful কৰি দিছিল. Because আমি যেতিয়া invisible হৈ যাম, তেতিয়া আমাৰ হাতত বহুত power আহি যায়. মানুহজনে আমিয়ে হওক বা কোনোবা মানুহে হওক, তেওঁ কি কৰে নিজৰ ইচ্ছামতে চব কৰিব পাৰে. চ' তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, বাট কোনো মানুহে গম নাপাব যে কোনে কৰি আছে, কি কৰি আছে. চ' তেওঁ বহুত পাৱাৰফুল হৈ গ'ল, বাট তেওঁ নিজৰ এইটো পাৱাৰ তেওঁৰ ডাউনফলৰ কাৰণো হৈ গ'ল. তেওঁৰ যিটো ডাউনফল হ'ল, তেওঁৰ যিটো ক্ষতি হ'ল লাইফত, তেওঁৰ লাইফটো ৰুইন হৈ গ'ল, ডিষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণো এইটো এটা ইনভিজিবিলিটি পাৱাৰটো আমি ক'ব পাৰোঁ. তেওঁক এই পাৱাৰটোৰ কাৰণে তেওঁক মানুহে আউটকাষ্ট কৰিলে, তেওঁক আইচলেট কৰি দিলে লাইফৰ পৰা, তেওঁলোকৰ লাইফৰ পৰা, ছ'চাইটিৰ পৰা. তেওঁৰ কোনো ফ্ৰেণ্ড নাছিলে, কোনো ফেমিলি নাছিলে, এণ্ড তাৰপিছত তেওঁ কোনো ছ'চাইটিৰো পাৰ্ট হ'ব নোৱাৰিলে. তেওঁ লাষ্টত কি হ'ল, পলাই ফুৰিব লগা হ'ল ইনভিজিবল হৈ পেলাই. What were the strange incidents that took place at the Coach and Horses Inn? So Coach and Horses Inn টোত যেতিয়া গৈছিলে, এইটো ইপিং ভিলেজৰ আছিলে, ইপিং ভিলেজ. So ইপিং ভিলেজৰ Coach and Horses Inn টোত গৈ পেলাই যোৱাৰ পিছত কি strange incident হৈছিলে. So যেতিয়া গ্ৰিফিন গৈছিলে ইপিং ভিলেজত থাকিবৰ কাৰণে ইনটোত, তাতে কিছুমান অজীব ঘটনা হৈছিলে. কি হৈছিলে সেইটো সুধিছে. At the Coach and Horses Inn in Iping village, where Griffin stayed, several mysterious incidents occurred. So, যিটো Coach and Horses Innত Griffin আছিলে, তাতে বহুত ধৰণৰ mysterious ঘটনা ঘটিছিলে, ৰহস্যময় ঘটনা ঘটিছিলে. Mrs. Hall, the innkeeper, and her husband often heard noises, strange noises coming from his room even when Griffin was not there. So, first কি হৈছিলে যে Mrs. Hall, যিজনী innkeeper আছিলে বা landlady আছিলে ইনটোত, তেওঁ আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডে গ্ৰিফিনৰ ৰুমৰ পৰা, গ্ৰিফিন যিটো ৰুমত আছিলে, যিটো ৰুম ৰেণ্টত লৈছিলে, সেইটো ৰুমৰ পৰা বহুত মানে নইজেছ আহি থকা শুনা পাইছিলে, কিছুমান ষ্ট্ৰেঞ্জ নইজ, মানে অজীব ধৰণৰ নইজ. এণ্ড এনেকুৱা টাইমতো শুনা পাইছিলে যিটো টাইমত মানে গ্ৰিফিন তাতে ৰুমটোত নাছিলে. চ' এদিন কি হৈছিল, one day they noticed the furniture moving on its own and the sound of sniffing came from an empty space. So এদিন কি হৈছিলে, তেওঁলোকে কি দেখা পাইছিলে, ফাৰ্নিচাৰটো মুভ কৰি আছে. গ্ৰিফিনৰ ৰুমটোত কোনো নাই, গ্ৰিফিনো নাই, এণ্ড দেন বেলেগ কোনো নাই, বাট ফাৰ্নিচাৰ মুভ হৈ আছে, চকী এখন, চেয়াৰ এখন মুভ হৈ আছে. এণ্ড দেন কোনোবাই স্নিফ কৰা তেওঁৰ কাণৰ কাষত শুনা পাইছিলে মিছেছ হলে. তাৰপিছত মিছেছ হল বহুত ভয় খাই গৈছিলে ফাৰ্ষ্ট, এণ্ড ভয় খাইও গৈছিলে বিকজ তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাছিলে যে এয়া কি হৈ আছে, কোনে কৰি আছে. এণ্ড দেন তাৰপিছত বহুত ছাছপিচিয়াছ হৈ গৈছিলে যে এইটো ইন মেবি এতিয়া হণ্টেড হৈ গৈছে, বহুত কোনোবা ঘোষ্ট আহিছে, এণ্ড দেন ইয়াৰ আঁৰত মেবি চাইণ্টিষ্টটোৰে কাম হয়. Mrs. Hall became suspicious, believing that the inn was haunted by ghosts. So ফাৰ্ষ্টতে ভাবিছিলে যে মেবি ইনটো বহুত কোনোবা ঘোষ্ট আহিছে, কোনোবা ভূত ওলাইছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে. In reality, these happenings were caused by Griffin, who had turned invisible again to avoid being caught. So এইটো actually গ্ৰিফিনে কৰিছিলে because গ্ৰিফিনে
ইনভিজিবল হৈ আছিলে, ইনভিজিবল হৈ পেলাই যাতে মানুহৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে, তাক ৰেণ্ট দিব নালাগে, সেইকাৰণে তেওঁ ইনভিজিবল হৈ পেলাই এইবিলাক কাম কৰি আছিলে। These strange events frighten everyone in the inn and increase the villagers' curiosity and fear about the mysterious guest. So এইখিনি যিখিনি strange events হৈ আছিলে এইখিনিৰ পৰা ভিলেজাৰ্ছ খিনি বহুত কিউৰিয়চিটি বাঢ়ি গ'ল। ভিলেজাৰ্ছ খিনি বহুত ফাৰ্ষ্টতে ভয় লাগিলে, এণ্ড দেন তাহাঁতৰ তেওঁলোক কিউৰিয়াছ হৈ গ'ল যে মে বি এইটো এই মানুহজনৰ কাৰণে হৈছে যিজন ষ্ট্ৰেঞ্জ লুকিং আছিলে, যোনে মানে মুখত এনি টাইম বেণ্ডেজ ৰেপ কৰি থাকে, এণ্ড দেন গোটেই বডিটো কাভাৰ হৈ থাকে, যাক মানুহ যাৰ ভইচটো বা মুখখন কোনেও দেখা নাই, এণ্ড দেন সেই মানুহজন অহাৰ পিছত কি হৈছিলে, এনেকুৱা ফাৰ্নিচাৰ মুভ হৈছিলে, দেন স্নিফ কৰা শব্দ শুনা পাইছিলে, এণ্ড দেন বাৰ্গলাৰী হৈছিলে, কোনোবাই পইচা চুৰ কৰি নিছে ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰৰ পৰা, ষ্টাডিৰ পৰা। চ' এইখিনিৰ ঘটনা আমি হোৱা দেখা পাওঁ এই কোচ এণ্ড হৰ্চেছ ইনত, যিখিনিৰ পৰা ভিলেজাৰ্ছবিলাকে বহুত ভয় খাইছিলে, এণ্ড তাহাঁতৰ সন্দেহ হৈছিলে যে এই মানুহজনে মে বি এই কামবিলাক কৰি আছে, বিকজ তেওঁ অহাৰ পৰাই এই কামখিনি এইবিলাক ষ্ট্ৰেঞ্জ ইভেণ্ট ঘটিব ধৰিছে ইনটোত, আৰু সেইকাৰণে মে বি দে আৰ অল ৰিলেটেড টু দ্য মেন। What lesson does the story Footprints Without Feet teach us? So Footprints Without Feetor পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ? ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ? আমাৰ ষ্টৰিটোৰ পৰা আমাক বহুত কিবা কিবি A.G. Wellছে আমাক শিকায়। ফাৰ্ষ্টতে আমি পঢ়ি পেলাই গম পাইছোঁ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'ত যে A.G. Wellছে এনেকুৱা ষ্টৰি লিখে যিবিলাকত কিছুমান মৰেল থাকে, যে চায়েন্স আমি ইউজ কৰিব লাগে, বাট আমি মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগে, বেয়াৰ কাৰণে নহয়। চায়েন্স ইউজ কৰিলে আমি যোনে চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিবিলাক ডিছকভাৰ কৰে, ইনভেণ্ট কৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগে যে এইখিনি ভাল কামত ইউজ হৈছে, এইখিনি তেওঁলোকে they should make sure. The story teaches that scientific discoveries are valuable only if used for the welfare of mankind. So এইটোৱে আমাক কি শিকাইছে যে চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰীবিলাক যিবিলাক হয়, চাইণ্টিষ্টে যিবিলাক ডিছকভাৰী কৰে, সেইবিলাক ভেলুৱেবল তেতিয়াহে হয় যেতিয়া আমি সেইবিলাক মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। Griffin's misuse of this discovery for selfish and criminal acts turned him into a lawless man. So Griffinৰ এইবিলাক ডিছকভাৰী যেতিয়া ইউজ কৰিলে গ্ৰিফিনে, সেইখিনি ইউজ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাল কামত ইউজ কৰা নাই, আমি গম পাইছোঁ ষ্টৰিটো পঢ়ি পেলাই। তেওঁ বেয়া কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে, ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে, এণ্ড চেলফিছ ৰিজনৰ কাৰণে, ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে, সেইখিনি কাৰণে ইউজ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে তেওঁ নিজে এটা ক্ৰিমিনেল হৈ গৈছে, এণ্ড দেন তেওঁ ললেছ মেন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। স্প্ৰেডিং ফিয়াৰ এণ্ড হাৰ্ম, মানুহৰ মাজত ভয় স্প্ৰেড কৰিছে, মানুহৰ মাজত ভয় হৈ গৈছে যে এনেকুৱা এজন মানুহ যাক আমি দেখা নাপাওঁ, আমাৰ সমাজত, আমাৰ ছ'চাইটিত ঘূৰি আছে, যিজন মানুহে যিকোনো কাম যিকোনো মুহূৰ্ততে কৰিব পাৰে। চ' যাক ৰখাওতা কোনো নাই, কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, বিকজ উই কেনট চি হিম, ন' ওৱান কেন চি হিম। চ' সেইকাৰণে মানুহৰ মনত এটা ভয় স্প্ৰেড হৈ গৈছে, এণ্ড দেন মানুহৰ বেয়াও কৰিছে। সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে A.G. Wells warns that knowledge without responsibility and morality is dangerous for both the individual and the society. So A.G. Wellছে ষ্টৰিটোৰ পৰা আমাক এইটোৱে বুজাব খুজিছে যে নলেজ, ৰেছপনচিবিলিটি আৰু মৰেলিটি বা মৰেল ভেলুজ নাথাকাকৈ ইউজ কৰিলে, নলেজ এণ্ড পাৱাৰ, বিকজ নলেজৰ লগত মানুহৰ পাৱাৰো আহি যায়। নলেজ এণ্ড পাৱাৰ দুয়োটাই যদি ৰেছপনচিবিলিটি নোহোৱাকৈ যেনে তেনেকৈ ইউজ কৰা, এণ্ড দেন মৰেলিটি নোহোৱাকৈ, লাইক ভাল বেয়া নোচোৱাকৈ, মানুহৰ বেয়া হৈছে ভাল হৈছে, এণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছ নোচোৱাকৈ, কম্পেশ্যন নোচোৱাকৈ ইউজ কৰে, তেতিয়া এইটো যিজনে ইউজ কৰে, যাৰ হাতত নলেজ এণ্ড পাৱাৰ আছে, তেওঁৰ লগতে ফৰ দ্য ছ'চাইটি অলছ' ইট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ, এণ্ড এইটোৰ কাৰণে দুয়োটাৰে চবৰে কাৰণে কনচিকুৱেঞ্চেছটো বহুত বেয়া হৈ যায়। চ' সেইটোৱে মেইনলি moral of the story, message the story wants to give to the readers. Describe the series of events that forced Griffin to reveal his invisibility in Epping. So তেওঁ describe the series of events, কি খুজিছে, কি ইভেণ্ট হৈছিলে, কি ঘটনা হৈছিলে, যিটোৰ কাৰণে গ্ৰিফিনে নিজৰ আচল ৰূপটো, নিজৰ ইনভিজিবিলিটিৰ ৰূপটো সকলো মানুহৰ সন্মুখত দেখাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গৈছিল। সেইখিনি লিখিব লাগিব। গ্ৰিফিন stayed in Epping village pretending to be a scientist. So গ্ৰিফিন ইপিং ভিলেজত আছিলে, নিজকে চাইণ্টিষ্ট বুলি কৈছিলে যে মই এজন চাইণ্টিষ্ট হয়, যোনে who wants privacy, সেইকাৰণে কোনেও তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিলে। এট ফাৰ্ষ্ট মিছেছ হল ট্ৰিটেড হিম কাইণ্ডলি বিকজ হি পেড ইন এডভান্স। চ' তেওঁ প্ৰথমতে যিজন ইনকিপাৰ হয় বা লেণ্ডলেডি হয় মিছেছ হল, তেওঁক বহুত ফ্ৰেণ্ডলি বা কাইণ্ডলি বিহেভ কৰিছিলে তেওঁৰ টুৱাৰ্ডছ হিম, বিকজ তেওঁ অলৰেডি মানে আগতে এডভান্স দি থৈ দিছিলে যে এই ৰুমটোৰ কাৰণে মই এডভান্স দি থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ বিহেভ কৰিছিলে। However, soon his money ran out and his strange behavior made people suspicious. কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল,
তেওঁৰ পইচাখিনি নোহোৱা হৈ আহিল পইচা তেওঁৰ কমি যিহেতু তেওঁ যিখিনি চুৰ কৰা পইচা আছিলে চুৰ কৰা পইচাখিনি তেওঁৰ লাহে লাহে কমি আহিল নোহোৱা হৈ আহিল আৰু তেওঁ ৰেণ্ট দিব নোৱাৰা হৈ গ'ল যিটোৰ পৰা মিছেছ হলে বেয়া পালে এণ্ড দেন তাৰপিছত তেওঁ যিখিনি ইনত যিখিনি দেখা পাইছে ঘটনা হৈ আছিলে যিমান ষ্ট্ৰেঞ্জ ইনচিডেণ্ট হৈ আছিলে সেইখিনিও তেওঁ গম পাই পেলাই এণ্ড দেন ভিলেজতো যিখিনি ঘটনা ঘটিছিলে বাৰ্গলাৰী হওক থিফ হওক গোটেইখিনি তেওঁৰ প্ৰতিয়ে মানে ডিৰেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে এভৰিথিং ৱাজ পইণ্টিং টুৱাৰ্ডছ হিম চ' গোটেইখিনি চাই পেলাই তেওঁক মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি ছাছপিচিয়ন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিল when Mrs. Hall asked for the rent, Griffin became angry. যেতিয়া মিছেছ হলে গ্ৰিফিনক পইচা খোজে ভাড়া খোজে গ্ৰিফিন বহুত খং উঠে গ্ৰিফিনৰ বহুত At the same time, mysterious burglaries took place in the village and people started suspecting him. So, তাৰপিছত আৰু কি হৈছিলে যিটো ভিলেজত বাৰ্গলাৰিজ হৈছিলে লাইক যিটো ক্লাৰ্জিমেনৰ ষ্টাডিত হৈছিলে পইচা চুৰ কৰা বাট কোনেও গম নাপায় কোনে চুৰ কৰিছিলে সেইটো হৈছিলে এণ্ড দেন কথাটো স্প্ৰেড হৈ গৈছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে এণ্ড দেন ইনখনতো কিমান ধৰণৰ ঘটনা হৈ আছিলে গোটেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহবিলাকে তেওঁক ছাছপেক্ট কৰিছিলে বিকজ all this incident took place after his arrival. When she confronted him, Griffin lost his temper and removed his bandages and spectacles. যেতিয়া মিছেছ হলে তাক কনফ্ৰণ্ট কৰিলে মিছেছ হল মানে অকণমান সাহস গোটাই পেলাই তাক কনফ্ৰণ্ট কৰিলে যে এনেকুৱা কিয় হৈ আছে বা ভাড়া কিয় দিয়া নাই বা এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈ আছে তোমাৰ ৰুমত ইনটোৰ গ্ৰিফিনৰ মানে খং উঠি গ'ল বিকজ হি ৱাজ অলৰেডি ইল টেম্পাৰ্ড এণ্ড ইম্পেশ্যন চ' সেইকাৰণে তাৰ খং উঠি গ'ল খং উঠি পেলাই তাক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ভিলেজৰক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে নিজৰ বেণ্ডেজ এণ্ড স্পেক্টেকল ৰিমুভ কৰি দিলে মুখৰ পৰা যিটো বেণ্ডেজ আছিলে ৰেপ কৰি থৈছিলে বেণ্ডেজটো এণ্ড দেন চশমাটো ৰিমুভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানুহবিলাক ভয় খাই গ'ল বিকজ তেওঁ মানুহৰ সন্মুখত যোনে যাৰ লগত মানুহে মাত্ৰ সন্মুখত আছিলে কথা পাতি আছিলে তাতে এটা হেডলেছ মেন থিয় হৈ আছে everyone was terrified to find a headless man standing in front of them so এজন মানুহ যিজনৰ হেড নাই বাট বডিটো আছে বিকজ বডিটো কাভাৰ্ড উইথ ক্লথছ ৰাইট চ' ক্লথছ এণ্ড শ্বুজত কাভাৰ হৈ আছে চ' অবভিয়াছলি বডিটো দেখা পাব বাট দেন হেডটো নাই মানুহ শ্বকড হৈ গ'ল টেৰিফাইড হৈ গ'ল বহুত ভয় খাই গ'ল when the constable Mr. Jeffers tried to arrest him Griffin fought back and took all of his clothes and escape unseen তাৰপিছত Mr. Jeffers আহিলে Mr. Jeffers is the constable ভিলেজাৰ্ছে অলৰেডি আগতেই মানে পুলিচ মাতিছিলে চ' মিষ্টাৰ জেফাৰ্ছ আহি পেলাই তাক এৰেষ্ট কৰিব খুজিলে বাট গ্ৰিফিনে কি কৰিছে এটা এটাকে মানে পিকচবিলাক ৰিমুভ কৰি আছে এণ্ড দেন জেফাৰ্ছক কিক কৰিব বা পাঞ্চ কৰি আছে পাঞ্চ কৰি আছে এণ্ড জেফাৰ্ছে তাক উল্টাকে মাৰিব পৰা নাই বিকজ হি ৱাজ বিকামিং ইনভিজিবল অলপকে ইনভিজিবল হৈ আছে চ' জেফাৰ্ছে মানে গম পোৱা নাই যে কোনফালৰ পৰা কোনে মাৰি আছে এতিয়া কোনোবাই ধৰা এইবাৰ ইফালৰ পৰা পাঞ্চ কৰিলে দেন জেফাৰ্ছে এইবাৰ মাৰিব খুজিলে বাট তেওঁ হয়তো এইফালে গুচি গ'ল বাট জেফাৰ্ছে গম নাপাব যে কোনফালে গুচি গ'ল এণ্ড দেন এইফালে মাৰিলে এণ্ড দেন আকৌ ইফালে গুচি আহিলে চ' জেফাৰ্ছে ভাবিব ইফালে আছে চ' তেনেকৈ তেওঁক কনফিউজ কৰিলে এণ্ড কনফিউজ কৰি পেলাই এটা এটাকে ক্লথছ ৰিমুভ কৰি পেলাই তেনেকৈ তাৰ পৰা পলাই গুচি গ'ল দিছ ইনচিডেণ্ট ৰিভিল হিজ ডেঞ্জাৰাছ চিক্ৰেট টু এভৰি ওৱান চ' ডেঞ্জাৰাছ চিক্ৰেট বুলি কিয় কৈছে why it is called dangerous secret because তেওঁৰ যিটো ইনভিজিবিলিটি হয় তেওঁৰ পাৱাৰ অফ ইনভিজিবিলিটি তেওঁ ইনভিজিবল হৈ পেলাই তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে তেওঁ অলৰেডি তেওঁ প্ৰুভ কৰিছে যে তেওঁ নিজৰ যিখিনি গিফ্ট নিজৰ এবিলিটি হয় তেওঁ সেইখিনি বেয়া কামত ইউজ কৰে মানুহজন সিমান ঠিক নহয় এণ্ড তেওঁ নিজৰ এবিলিটি নিজৰ গিফ্ট নিজৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বেয়া কামতহে ইউজ কৰি আছে ক্ৰিমিনেল পাৰ্পাজত ইউজ কৰি আছে চ' এজন ক্ৰিমিনেল গোটেই ছ'চাইটিত এনেকৈ ঘূৰি আছে উইদাউট এনি ওৱান চিইং হিম ত' কোনেও তেওঁক দেখা নাপায় কোনেও গম নাপায় যে ক'ত ঘূৰি আছে চ' তেওঁ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে যিকোনো মানুহৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে ক্ষতি কৰিব পাৰে এণ্ড দেন মানুহে কোনেও তেওঁক ধৰিব নোৱাৰিব কোনেও গম নাপাব যে ক'ত আছে কি কৰি আছে ত' সেইকাৰণে তেওঁ হি ইজ দ্য ডেঞ্জাৰ টু দ্য ছ'চাইটি তেওঁ গোটেই ছ'চাইটিৰ কাৰণে এটা ডেঞ্জাৰ হয় বিকজ মানুহে গম নাপাব যে কাৰ কেতিয়া ক্ষতি হয় চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে চিৰিজ অফ ইভেণ্টছ এইখিনিয়ে চিৰিজ অফ ইভেণ্টছ হয় যিখিনিৰ কাৰণে গ্ৰিফিনে নিজৰ আচল ৰূপটো মানুহৰ সন্মুখত দেখাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ গৈছিলে নেক্সট কামছ হাউ ডিড গ্ৰিফিন মিছ ইউজ হিজ চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰী হোৱাট লেচন ডাজ দ্য ষ্টৰী টিচ আছ চ' চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰী কেনেকৈ মিছ ইউজ কৰিছিল আমি গম পাইছোঁ যে মিছ ইউজ কৰিছিল বেয়া ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিছিল তেওঁৰ চাইণ্টিফিক ডিছকভাৰীটো বাট কি ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিছিল গ্ৰিফিনছ ডিছকভাৰী অফ ইনভিজিবিলিটি সেইটোৱে ডিছকভাৰীটো আছিলে could have been one of the greatest achievements in science. So science এটা greatest achievement হ'ব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ যিটো ডিছকভাৰী হয় ইনভিজিবল হৈ যোৱা but instead of using it for good purpose or good reason
he misused it for personal gain and revenge. কিন্তু ভাল কামত ইউজ নকৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিলে বেয়া কামত নিজৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে সেলফিশ ৰিজনৰ কাৰণে কিছুমান বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে চুৰি কৰিবৰ কাৰণে ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড দেন ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে তেওঁ ইউজ কৰিলে he set his landlord's house for instance you can write for example here for example he set his landlord's house on fire তেওঁৰ লেণ্ডলৰ্ডৰ ঘৰটো জ্বলাই দিছিলে দেন ক্লথছ চুৰ কৰিছিলে যিখিনি কাপোৰে চুৰ কৰিছিলে এণ্ড দেন মানি চুৰ কৰিছিলে এণ্ড ফ্ৰাইটেন ইন'চেণ্ট পিপল এইটো কাৰ কথা কোৱা হৈছে ইন'চেণ্ট পিপল বুলি ভিলেজাৰ্ছ অফ এপিং চ' এপিং ভিলেজৰ মানুহখিনি যিখিনি আছিলে তেওঁলোক বহুত ইন'চেণ্ট আছিলে সহজ সৰল তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে গ্ৰিফিনক মানে বিশ্বাস কৰিছিলে ইনকিপাৰ জনীয়ে হওক মিছেছ হলফাৰ্ছ বিলিভ কৰিছিলে যে অ'কে হি ইজ আ চাইণ্টিষ্ট মে বি আ ৰেচপেক্টেবল ওৱান বাট তেওঁ লাষ্টত কি হ'ল সেই মানুহখিনিৰ ইন'চেঞ্চৰ সুবিধা লৈ পেলাই তেওঁলোকক ৰব কৰিলে এণ্ড দেন তেওঁলোকক ভয় খুৱালে মেইন কথা তেওঁ ভয় কেনেকৈ খুৱালে নিজৰ আচল ৰূপটো দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকক ভয় খুৱালে যে মোৰ এইটো আচল ৰূপ হয় এণ্ড মই যিকোনো কাম কৰিব পাৰোঁ তহঁতৰ বেয়া কৰিব পাৰোঁ এণ্ড ইউ কান ডু এনিথিং এবাউট ইট ইউ কেনট গ্ৰেব মি তোমালোকে মোৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰা ইউ কেনট ডু এনি হাৰ্ম মোৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰা মোক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰা বাট আই কেন ডু এনিথিং চ' সেইটো কথা যেতিয়া মানুহে গম পাই যাব মানুহৰ ওপৰত এটা ভয় আহি যাব যে অ'কে ইয়াৰ মানুহৰ ওপৰত এটা পাৱাৰ আহি যাব সেইকাৰণে সি মানুহখিনিক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এইটো কাম কৰিলে his immoral actions made him a criminal and a hunted man তেওঁৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ যিখিনি ইমৰেল একশ্যন যিখিনি ভাল বেয়া নাই জাষ্ট কৰি গৈছে কাম চ' সেইখিনি কামখিনিৰ কাৰণে তেওঁ এজন ক্ৰিমিনেল হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ ক্ৰিমিনেল হ'ল এণ্ড দেন হাণ্টেড মেন যাৰ পিছফালে পুলিচ লাগি আছে পুলিচে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চাই আছে The story teaches that science without humanity is dangerous. ষ্টৰিটো আমাক কি শিকাইছে যে চায়েন্স মানৱীয়তা নোহোৱাকৈ আমি চায়েন্স ইউজ কৰিলে এইটো dangerous হ'বই for the individual and for the whole society, for the whole mankind. Knowledge and power must be guided by moral values and sense of responsibility. So knowledge আৰু power যাৰ হাতত knowledge and power থাকে knowledge and power চবৰে হাতত নাথাকে বাট যাৰ হাতত থাকে তেওঁৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয় যে তেওঁ এইখিনি কাম ভালকৈ ইউজ কৰিছে তেওঁ ভাল হিচাপত ইউজ কৰিছে চ' এইখিনি তেওঁৰ ৰেচপনচিবিলিটি হ'ব লাগে এণ্ড তেওঁ মৰেল ভেলিউজ ফ'ল' কৰিব লাগে লাইক কোনখিনি ভাল কোনখিনি বেয়া কম্পেশ্যন চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ দেট মেক আছ হিউমেন ৰাইট চ' সেইকাৰণে এইখিনি কাম ইউজ কৰিব লাগে এণ্ড এ চেন্স অফ ৰেচপনচিবিলিটি মানুহ ইৰেচপনচিবল হ'ব নালাগে চ' তেতিয়াহে নলেজ এণ্ড পাৱাৰ ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ব Otherwise, as in Griffin's case, they can destroy both the inventor and others around him. But যদি ইউজ কৰা নহয় ভাল ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কি হয় গ্ৰিফিনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হ'ল যিটো তাৰ ডাউনফল হৈ গ'ল সেইটোৱে আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো বাকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব যিটোৱে আমাৰ নিজৰ লগতে বেলেগ মানুহৰো বেয়া কৰিব Griffin is a brilliant scientist but not a good human being. So this is very important question. Griffin এজন বহুত brilliant scientist হয় but not a good human being. But তেওঁ এজন ভাল মানুহ নহয় এইটো সুধিছে এক্সপ্লেইন এইটো হয়নে নহয় এইটো সুধিছে মানে হোৱাট ডু ইউ থিংক এইটো ব্ৰিলিয়েণ্ট সাইণ্টিষ্ট হয় বাট নট এ গুড হিউমেন বিং কিয় এনেকুৱাকৈ ভাবা হৈছে আমি ষ্টৰিটো পঢ়িয়ে গম পাইছোঁ যে গ্ৰিফিন এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট সাইণ্টিষ্ট হয় বাট হি ৱাজ নট এ গুড হিউমেন বিং কিয় হয় আমি কেনেকৈ লিখিম চ' লেটছ চি আমি কেনেকৈ লিখিম Griffin was undoubtedly a brilliant scientist. So Griffin, without any doubt, আমি একো ডাউট নোহোৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে গ্ৰিফিন এজন বহুত ডাঙৰ সাইণ্টিষ্ট হয় এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট সাইণ্টিষ্ট হয় বাট তেওঁ এজন ভাল হিউমেন বিং নহয় কিয় নহয় বিকজ তেওঁ নিজৰ কামখিনি নিজৰ যিখিনি ডিছকাভাৰী হয় সেইখিনি ভাল ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট আমি দেখা পালোঁ যে হিজ ডিছকাভাৰী অফ ইনভিজিবিলিটি ৱাজ আ ৰিমাৰ্কেবল চাইণ্টিফিক ব্ৰেক থ্ৰু তেওঁৰ যিটো তেওঁ ডিছকাভাৰ কৰিলে ইনভিজিবিলিটি সেইটো এটা চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত ৰিমাৰ্কেবল ব্ৰেক থ্ৰু মানে চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত ডাঙৰ ডিছকাভাৰী হয় বাট হি কমপ্লিটলি লেক মৰেল ভেলিউজ এণ্ড কম্পেশ্যন তেওঁৰ কোনো কম্পেশ্যন নাই কোনো মৰেল ভেলিউজ নাই তেওঁ কোনো ভাল বেয়া নাচায় মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ কি ভাল হ'ব কি কৰিলে বেয়া হ'ব সেইখিনি তেওঁ চোৱা নাই তেওঁ জাষ্ট তেওঁৰ ভাল বেয়া চোৱা নাই কম্পেশ্যন বুলি যিটো হিউমেনিটি যিটো হুইচ মেক্স আছ হিউমেন আমি কম্পেশ্যন দেখুৱাব লাগে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছৰ কাৰণে আমি কম্পেশ্যন দেখুৱাব লাগে যিটো তেওঁৰ নাই এণ্ড মৰেল ভেলিউজ বুলি ক'লে তেওঁৰ যিখিনি হেল্পফুলনেছ
বা হিউম্যানিটি বা ভাল বেয়া এইখিনি তেওঁৰ নাই he used his invention for selfish and criminal purposes তেওঁ নিজৰ ইনভেনশনখিনি যিখিনি ডিস্কভাৰী বা ইনভেনশন হয় সেইখিনি তেওঁ বেয়া কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে লাইক নিজৰ ৰিভেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে বা ক্ৰিমিনেল পাৰপাজৰ কাৰণে চুৰ কৰিবৰ কাৰণে ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল বাৰ্নিং ইজ লেণ্ডলৰ্ডছ হাউচ তেওঁ লেণ্ডলৰ্ডৰ ঘৰটো জ্বলাই দিছে ষ্টিলিং ক্লথছ যিটো লণ্ডনৰ ষ্ট'ৰ আছিলে ষ্ট'ৰটোৰ পৰা কাপোৰ চুৰ কৰিছে দেন ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছে এণ্ড দেন সেই লণ্ডনৰ ষ্ট'ৰটোৰ পৰা কাপোৰ পইচা এণ্ড দেন ফুডো চুৰ কৰিছিলে এণ্ড টেৰিফাইং পিপল এইটোতো বহুত বেছি বেয়া কাম কৰিছে বিকজ মানুহক যিখিনি ইন'চেণ্ট পিপল হয় তাহাঁতক টেৰিফাই তাহাঁতক ভয় খুৱাইছে যে চি হোৱাট আই কেন ডু হোৱাট আই এম কেপেবল অফ ডুইং চ' সেনেকৈ মানুহক দেখুৱাইছে যে আই এম কেপেবল অফ ডুইং দিছ লেভেল অফ I have this level of power on you from above you. So he never thought about the consequences of his actions and how his discovery could have helped society. So তেওঁ দুটা কথা কেতিয়াও ভাবা নাছিলে about the consequences of his actions. তেওঁ যিখিনি কাম কৰি গৈছিল যিখিনি কাম কৰি গ'ল লাইক ঘৰ জ্বলাই দিয়া বা মানুহক ভয় খোৱা বা চুৰি কৰা ডকাইতি কৰা এইখিনি কামৰ পৰা তেওঁৰ কি কি ক্ষতি হ'ব বা ছ'চাইটিত কি কি ক্ষতি হ'ব তেওঁ এইখিনি কেতিয়াও ভাবা নাছিলে and how his discovery could have helped society. So আৰু এইটো ভাবা নাছিলে যে তেওঁৰ ডিস্কভাৰীটো ছ'চাইটিক কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে তেওঁ যিটো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে যে ডিস্কভাৰী মানে ইনভিজিবল মানুহে কেনেকৈ ইনভিজিবল হ'ব পাৰি সেইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ভাল কামত ছ'চাইটি হিউমেনিটিৰ ভালৰ কাৰণে সেইটো তেওঁ কেতিয়াও ভাবা নাছিলে তেওঁ সদায় ভাবিছিলে নিজৰ কেনেকৈ বা নিজৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছিলে মই খাইছোঁ মই ডিস্কভাৰ কৰিছোঁ চ' মই নিজৰ মতে ইউজ কৰিম চ' মোৰ যদি মোৰ লেণ্ডলৰ্ডটোক ভাল লগা নাই লেণ্ডলৰ্ডটোৱে মোৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে চ' সেইকাৰণে মানে ঘৰটো জ্বলাই দিছে এণ্ড দেন পইচা নাই মানুহে পইচা ৰেণ্ট খুজিছে লেণ্ডলেডিয়ে ৰেণ্ট খোজাৰ কাৰণে কি হৈছে মানুহক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে মানুহৰ সন্মুখত নিজৰ আচল ৰূপটো দেখুৱাই দিছে অভিয়াছলি মানুহবিলাকে ভয় খাই গৈছে বিকজ মানুহবিলাকে আগতে কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলে যে এনেকুৱা এটা ডিস্কভাৰী হৈছে যদি আগতে গম পালেহেঁতেন যে এনেকুৱা এটা ডিস্কভাৰী কোনোবা চাইণ্টিষ্টে কৰিছে তেওঁলোকে তেতিয়া গম পালেহেঁতেন যে এনেকুৱা কিয় হৈ আছে তেতিয়া তেওঁলোকে ইমান ভয় নাখালেহেঁতেন আৰু তেতিয়া তেওঁৰ চাইণ্টিষ্টজনৰ মানুহৰ ওপৰত ইমান পাৱাৰ নাথাকিলেহেঁতেন কিন্তু সেইকাৰণে তেওঁ গোটেইখিনি গম পায়ে এইখিনি কাম কৰিছে এণ্ড তেওঁৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ হিজ একশ্যনৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট তেওঁৰ বেয়া হ'ল তেওঁৰ কি হ'ল তেওঁক মানুহে আউটকাষ্ট কৰি দিলে তেওঁৰ না কোনো ফেমিলি আছে না ফ্ৰেণ্ডছ আছে এণ্ড তেওঁ এতিয়া ছ'চাইটিৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হ'ল হি ইজ কমপ্লিটলি এলোন নাও তেওঁ লণ্ডনৰ কোল্ড উইণ্টাৰত তেওঁ উইদাউট এনি ক্লথছ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে তেওঁৰ কোনো মানি নাই এণ্ড তেওঁৰ কোনো থাকিবৰ জাগা নাই এণ্ড এতিয়া তেওঁক ছ'চাইটিৰ পৰা মানুহে উলিয়াই দিছে এণ্ড দেন পুলিচ তেওঁৰ পিছত লাগি আছে চ' অবভিয়াছলি তেওঁৰ যিখিনি একশ্যন হয় এইখিনি কনচিকুৱেঞ্চেছ বহুত বেয়া হয় এণ্ড তেওঁৰ ফিউচাৰত কি হয় এইটো ঠিক নাই মেবি তেওঁ ইমান ঠাণ্ডা পাই পেলাই তেওঁ মৰিও থাকিব পাৰে ইট ইজ ওৱান পচিবিলিটি while he was intelligent he lacked humanity and ethics চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ ইণ্টেলিজেণ্ট যদিও তেওঁ ব্ৰিলিয়েণ্ট হয় তেওঁৰ হিউমেনিটি আৰু এথিক্সে নাই যিটো বেচিক হিউমেন কোৱালিটিজ যিখিনি বেচিক হিউমেন কোৱালিটিজ হয় মানৱীয়তা বা এথিক্স মৰেলিটি এইখিনিয়ে তেওঁৰ নাই চ' সেইখিনি তেওঁৰ নাই গতিকে তেওঁ এজন ভাল হিউমেন বিং কেনেকৈ হ'ব পাৰে কোনটো হিউমেন বিং ভাল হিউমেন বিং হ'ব নোৱাৰে Thus, the story shows that intelligence without character is dangerous. So, এইটোৱে আমাক এইটোৱে দেখায় যে intelligence without morality, মানে morality নাথাকে intelligence use কৰাটো বহুত dangerous হয়. A person must have both knowledge and goodness to make the world a better place. So, এজন মানুহৰ knowledge থাকিব লাগিব and humanity থাকিব লাগিব to make the world a better place. আমি এখন society-ক এখন পৃথিৱীক ভালকে ৰাখিবৰ কাৰণে ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নলেজো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড হিউমেনিটিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ নলেজৰ লগত পাৱাৰৰ লগত যদি হিউমেনিটি নাথাকে দেন সেইখিনি সদায় বেয়া কামত ইউজ হ'বই that is why we can say that he was a brilliant scientist but not a good human being. We have come to the end of the chapter. Now I want to end the chapter with this line, knowledge without humanity and morality is dangerous. So আমি ষ্টৰিটোৰ পৰা এইটোৱে শিকিছোঁ মেইনলি যে নলেজ এণ্ড পাৱাৰ যাৰ হাতত থাকে তেওঁ সদায় ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে তেওঁৰ হিউমেনিটি থাকিব লাগে এণ্ড তেওঁ মৰেলিটিও থাকিব লাগে এণ্ড যাৰ যদি নাথাকে তেতিয়া সেইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায় সেই মানুহজন নিজৰ কাৰণেও এণ্ড ছ'চাইটিৰ কাৰণেও বহুত ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায় চ' ডেট ৱাজ অল এবাউট দ্য চেপ্টাৰ দিছ বিউটিফুল চেপ্টাৰ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফেথ
I hope you have learned something today. I hope this chapter is clear. But যদি কিবা doubt আছে, you can ask in the comment section below, and just go through the chapter once more and revise the question answers, and then watch the previous video if you haven't checked it yet. And take care of yourself, and see you in our next class with another chapter from your syllabus. Thank you for watching.